हाल खबरों में आगे वधी गांधीनगरनी बात करिए तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना अध्यक्षस्थाने मळेली मंत्रीमंडळની બેઠકમાં રાજ્યના ખેડૂત હિતમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। પ્રવક્તા મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ આ અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોનો પાક ખેતરમાં જ સુરક્ષિત રીતે જળવાઈ રહે તે હેતુથી અમલમાં મુકાયેલી મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજનાના વ્યાપ અને સહાયમાં રાજ્ય સરકારે ધરખમ વધારો કર્યો છે। माननीय मुख्यमंत्री श्रीना भूपेन्द्रभाईना अध्यक्ष स्थाने आज मंत्रीमंडळनी मळेली बेठकनी अंदर खास करीने ચોમાસું આવી રહ્યું છે ત્યારે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી એ દરેક જગ્યાએ ઝડપથી થાય એની સૂચનાઓ આપી છે। નાગરિકોને હાલાકી ન ભોગવવી પડે એના માટેના પગલાઓ પણ લેવા માટેની વાત કરી છે। સ્વાભાવિક છે વધારે ઓછો એ પ્રકારે વરસાદ આવતો હોય છે ત્યારે નાની મોટી મુશ્કેલીઓ સર્જાતી હોય છે, એમાંથી પણ માર્ગ કેવી રીતે નીકળે ને ઓછી મુશ્કેલી પડે એના તંત્રને તાકીદ કરી છે। શહેરી વિસ્તારની અંદર જે તળાવો બનાવ્યા છે નગરપાલિકા હોય કે મહાનગરપાલિકા હોય જે વિકસિત કર્યા છે એમાં ખાસ કરીને પાણી કોઈ જગ્યાએ એવી ફરિયાદો આવે કે પાણી ભરાયું નથી તો सीएस ने सिंचाई विभाग सेक्रेटरी ने सूचना आपी है कि आ तळावो भरवा माटेनी तात्कालिक व्यवस्थाओं एना सोर्स गोतीने ज्यारे रळियामणा तळावो बनाव्या छे त्यारे एमां पाणी पण भराय કેટલીક જગ્યાએ નથી ત્યાં એના માટેની પણ સત્વરે ભરવા માટેની સૂચના આપી છે। ઘણા બધા કામો અને પ્રોજેક્ટ્સ અવિરતપણે માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ રિવ્યુ કરે છે। મહત્વના હોય કે सामान्य हो कलेक्टर ने पण सूचना माननीय मुख्यमंत्री श्री आपवानुं कह्युं छे सीएस ने के नवुं वर्ष से चूंटणीओ पूरी थई छे त्यारे आ कामों झड़पथी थाय। कोई वार कामों मंजूर थया पछी शरू मोड़ा थता होय छे एनुं पण रिव्यू माननीय मुख्यमंत्री श्रीए कर्यो छे। ए वर्षे ज काम शरू थाय। खास करीने जमीननी बाबतो छे त्यां सुधी कोई वार जमीन सरकार टू सरकार संपादन करवानी होय एमां पण कोई कोई घणी बधी एनओसीओ फॉरेस्ट विभाग अन्य हो ज वर्षे मळी जाए। रेवन्यू विभाग पण ए ज वर्षे ए जमीन तब्दील थाय एमना माटेनी त्वरित कार्यवाही करवा माटेनी एसओपी बनावी ए प्रकारना निर्णयों करवा माननीय चीफ सेक्रेटरी दासे पण सीएसमां माननीय मुख्यमंत्रीश्रीनी सूचनाओने ध्यानमां लईने तुरंत ज आ प्रकारे विलंब न थाय। कोई वार 2-3 वर्ष विलंब थतो होय छे जग्याना कारणे तो एनी नानी मोटी नीति नियममां रस्ताओ शोधीने ए प्रकारनी व्यवस्थाओ करवानी पण माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए सूचना आपी छे ने एनओसी पण कंसर्न विभाग ए तुरंत आपे एवी पण सूचना आपी छे। खास करीने इन्फ्रास्ट्रक्चरना जे कामो छे राज्यमांनी वडाप्रधान श्री मुख्यमंत्री हता त्यारथी विकास में खूब नवी गतिओ ए राज्य प्राप्त करी है। जनता पण एनी अनुभूति कही रही है त्यारे एंजीनियरिंग क्षेत्रे कोई क्षति न रहे। कोई लाइन लेवल कोई एंजीनियरिंग कामों झड़पथी कामों पूरा थाय हिताव ज पण एनी गुणवत्ता में बांधछोड़ न थाय। खास करीने एंजीनियरिंग प्रत्ये दुर्लक्ष्य न सेवाय एनुं खास आज मुख्यमंत्रीश्रीए सूचना आपी है। आप जोता हशो तो क्यारेक लाइन लेवलना प्रॉब्लमों क्यारेक सूचना मुख्यमंत्रीश्रीए आपी है। खास करीने नगरपालिका में वृक्षारोपण करवुं होय तो एनी व्यवस्थाओ नथी होती तो तेना माटेनी पण फंडनी व्यवस्थाओ करवा माटे थईने शहरी विकास विभागने ए सूचनाओ आपी है। स्वच्छता माटे थईने पण ग्राम पंचायत तालुका जिला पंचायत में हेड नहीं होतुं। खास एक महत्वनो निर्णय माननीय वडाप्रधानश्रीनो मोदी साहेबनो आग्रह स्वच्छता ही सेवानो छे त्यारे आ स्वच्छता माटे थईने अलग हेड ऊभुं करवुं पड़े तो ए हेड ऊभुं करीने पण ग्राम्य कक्षाए पण स्वच्छता थाय ए माटेनी सूचनाओ माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए कंसल्ट मंत्रीश्री पंचायत आदरणीय ऋषिभाई पटेल और चीफ सेक्रेटरी ने पंचायत सेक्रेटरी ने आपी है।
મારા વિભાગ દ્વારા પણ મંત્રીશ્રીઓ પોતાના વિભાગની પણ કામગીરી એ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ મૂકતા હોય છે, ત્યારે મારા વિભાગ દ્વારા પણ ખાસ મહત્ત્વના નિર્ણયો સમયાંતરે થતા રહેતા હોય છે. પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર એ 1 લાખ રૂપિયાની સહાય 300 ચોરસ ફૂટ સુધી આપતા હતા, એને મંજૂરી મળી ગઈ છે. 600 ચોરસ ફૂટ સુધીની એ પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકશે અને એના માટે 2 લાખ સુધીની સહાય એ ખૂબ મહત્ત્વનો નિર્ણય ખેડૂતો માટે થઈને એમનો પાક એમના ખેતરમાં જળવાઈ રહે એના માટે થઈને મંજૂરીઓ એ પ્રોરડા પ્રમાણે 154 કરોડની રકમની 26-27માં એ વહીવટી મંજૂરી પણ મળી ગઈ છે અને હવેથી ખેડૂતો એનો લાભ લઈ શકશે. ખાસ કરીને પોતાના પાક એ પશુ દ્વારા નુકસાન થતું હોય છે. તાર ફેન્સિંગની યોજના છે જ, એને થોડી રિવાઇઝ કરીને રાજ્ય સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે તો 2 હેક્ટર ખેડૂત ભેગા થઈને આવ્યો તો આપતાની બદલે 1 હેક્ટરનો નિર્ણય એ રાજ્યની સરકારે લીધો છે. 200 રૂપિયા રનિંગ ફૂટે આપતા હતા, એમાં ધરખમ વધારો કરીને 300 રૂપિયા એ રનિંગ ફૂટે આપવાનો નિર્ણય એ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ લીધો છે અને સાથે સાથે આ પોર્ટલમાં લગભગ 1 લાખ ખેડૂતોની અરજી એ આવી છે. ખાસ કરીને મંત્રી તરીકે મારો પણ વિભાગને આગ્રહ હતો કે ચોમાસા પહેલાં આ બધી મંજૂરીઓ મળી જાય તો ખેડૂત જ્યારે સિઝનમાં ને વાવવામાં ને કામમાં હોય છે ત્યારે આ એની પહેલાં થઈ જાય. તો અમારા વિભાગ દ્વારા 1 લાખ અરજીઓ તબક્કાવાર નિયમાનુસાર મંજૂરી આપવાનો પણ નિર્ણય એ કર્યો છે. લગભગ 240 કરોડ રૂપિયા આના માટે ફાળવ્યા છે. હું સમગ્ર રાજ્યના ખેડૂતોને જણાવું છું, આ પછી પણ દર વર્ષે એક વખત આ ખુલ્લું રાખતા આપણે આ પોર્ટલ જરૂરિયાત મુજબ ખેડૂતો માટે થઈને એની અરજીઓ સ્વીકારવા માટે થઈ અને એ પણ 240 કરોડ વપરાય. એ ઉપરાંત પણ જરૂર પડે તો ખેડૂતોને એનો પાક એ પશુઓ દ્વારા નુકસાન ન થાય એના માટે થઈને ચિંતા કરીને આવો પણ એક મહત્ત્વનો નિર્ણય એ અમારા વિભાગે લીધો છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમને મંજૂરી આપી છે. 12 વર્ષ માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સેવાના દેશમાં અને 13 વર્ષ રાજ્યના ગણીએ તો સેવાહી સંગઠનને સેવાહી સરકારના ભાવ સાથે માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની સરકાર કામ કરી રહી છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રમાં કામ કરી છે, ત્યારે રાજ્યની સરકારે 12 વર્ષ સેવા સાથે ઉજવણી આ માટેના કાર્યક્રમો નક્કી કર્યા છે. 12 વર્ષ એ વિશ્વાસના, વિકાસના અને જનકલ્યાણના એક વિઝનરી નેતૃત્વ 2047માં ભારત કેવું હોવું જોઈએ એમાં ગુજરાત કેવી રીતે લીડ લઈ શકે. 8 અને 9 જૂન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ એ મીડિયાથી સંવાદ કરવાના છે. 11-12 જૂન માનનીય મુખ્યમંત્રી છે ને મંત્રીમંડળના સભ્યો મીડિયાના મિત્રો સાથે રૂબરૂ મળીને 12 વર્ષ પરિવર્તન અને વિકાસના કામોની વિસ્તૃત ચર્ચા પણ કરવાના છે. 5 જૂન પર્યાવરણ દિવસ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાન મુજબ એક પેડ માકેના આ અભિયાન વધારે પ્રબળ અને વધારે સ્વીકૃત બને એના માટે થઈને પ્રત્યેક મંડળ, તાલુકા સ્થળ, યુનિવર્સિટીઓ, સામાજિક સંસ્થાઓના સહયોગથી 6 કરોડ વૃક્ષો એ લક્ષ્યાંક સાથે રાજ્ય સરકાર એમાં આગળ વધવાની છે. 5 જૂનથી એમની શરૂઆત થશે. આખી ડિટેલ તમને આપી દઈશું. 8 થી 14 જૂન દરમિયાન પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પર વિશેષ ભાર મૂકીને ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારમાં સફાઈ ઝુંબેશ એ પણ કરવામાં આવશે. 12 થી 20 જૂન દરમિયાન રાજ્યભરમાં
જનકલ્યાણ શિબિરો સેવા સેતુના મોડલ પર રહેશે. આયુષ્માન ભારત, પીએમ સૂર્યઘર યોજના, લખપતિ દીદી, પીએમ સ્વનિધિ યોજના સ્થળ પર જ રજીસ્ટ્રેશન કરીને એમનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. 8 થી 14 જૂન દરમિયાન પ્રગતિ પથ યાત્રા એ યોજાશે. રાજ્યના મોટા જે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે એ પ્રકલ્પો હાઈ પ્રાયોરિટી યોજનાઓની સ્થળોની પણ મુલાકાત એ લેવામાં આવશે. દરેક જિલ્લામાં 3 દિવસ મોદી સરકારની ઉપલબ્ધતાનું પ્રદર્શન એ પણ અને લોકોના પ્રતિભાવ એ પણ લેવામાં આવશે. આ અભિયાન હેઠળ પ્રબુદ્ધ વર્ગ, ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરો, શિક્ષિત વર્ગ, સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સ, તમામ પ્રકારના વર્ગો, આદિવાસી, એસટી, ઓબીસી, ખેડૂતો, યુવાનો, આ બધાને પણ બેઠકો અલગ અલગ પ્રકારે કરીને એક જનજાગૃતિના કામમાં એક વૈચારિક વાતો ઉપલબ્ધ થાય માટે થઈને બેઠકો કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને મોદી સાહેબે